passing through this fixed point. The fixed point is called the pole of the coordinate system, and the horizontal line passes through this point is called polar axis. Polar axis. Like a rectangular coordinate system, আমরা x axis এবং y axis, and the meeting point is known as the origin. So এখানে x axis y axis নেই, এখানে একটাই axis, polar axis, and polar axis started from a point, a fixed point, যেটাকে আমরা বলি pole. এখন আমরা যদি polar coordinate system একটা পয়েন্টকে লোকেট করতে চাই, let's say this is a point given by P and coordinate is r, theta. Then what is r and theta? R is the distance of the point P from the pole. Pole থেকে r এর distance, এটা হলো আমাদের r. And the angle with the positive direction. Polar axis সাথে positive direction যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে আমরা বলি আমরা theta. Now what is positive angle and negative angle? Positive angle means anti-clockwise rotation. Anti-clockwise rotation, that means ঘড়ি কাঁটার উল্টো দিকে. And negative angle means clockwise rotation, ঘড়ি কাঁটার দিকে. Clockwise rotation, that means যদি আমরা বলি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পজিটিভ যদি হয় তাহলে বলবে ঘড়ি কাঁটার উল্টা দিকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল জেনারেট করবে, আর যদি নেগেটিভ 45 তাহলে এটা মিন করবে ডিরেকশন, ঘড়ি কাঁটার দিকে. এখন চলো দেখি আমরা যে একটা পয়েন্ট একটু প্লট করতে চাই. চলো আমরা একটা পয়েন্ট নেব, let's say 3,30 degree or pi/6. We're going to look at this point. First আমরা নেব polar axis and pole. Polar axis and pole. First measure the angle. This is 30 degree angle. প্রথমে 30 degree angle একটা line now. First we have to take the angle 30 degree. Then 3 unit, 1, 2, 3. This is the location of the point. Let's say P 3,30 degree. 3,30 degree. Okay. এরপর চলো আমরা একটা পয়েন্ট নেব 3,-45 degree. Now angle is negative. We have to rotate clockwise. It is anti-clockwise rotation. Now we have to take the rotation is clockwise. Okay. This is our pole and this is polar axis. এখন মনে করলাম এটা অ্যাঙ্গেল একটু ছোট হয়ে গেছে, আচ্ছা আমি একটু বড় করে নেই. At least the meaningful হয় অ্যাঙ্গেলটা. Now anti-clockwise, positive, clockwise, negative. This is -45 degree angle. 1, 2, 3. This is the location of the point. Let's say P 3, -45 degree.
is the meaning of positive angle and negative angle. Okay, চলো তাহলে আমরা এখন if r is negative, then how can I plot the point? R is the distance. First of all, তোমাদের মনে রাখতে হবে r is the distance of the point from the pole. But if it is negative, then what is the meaning of this negative sign? যেমন ধরো আমরা x coordinate and y coordinate system এ যদি বলা হয় -5, then you represent the direction origin থেকে বামের দিকে. Similarly, y coordinate is -3, তাহলে আমরা বলে নিলাম কি downward direction from the origin থেকে নিচের দিকে. Exactly, if r is negative for the polar coordinate system, যেমন ধরো আমি এখানে নিয়েছি 3,30 ডিগ্রি, এখন আমি নিলাম -3,30 degree. -3,30 degree. Okay. Now it should be opposite direction. 1, 2, 3. So this is the point -3,30 degree. This is the point P, -3,30 degree. That means +30 degree যে দিকে যাবে তার উল্টা দিকে angle remains same, angle মান কিন্তু চেঞ্জ হবে না. Because of negative r, we have to take the opposite direction. যেদিকে OP ছিল তার উল্টা দিকে, OP ছিল এই ডিরেকশনে, এখন নেগেটিভ হওয়ার কারণে চলে গেল এই ডিরেকশনে, অপোজিট ডিরেকশন 180 ডিগ্রি বিহাইন্ড. এখানে যেমন ছিল ধরো 3, -45 ডিগ্রি, যদি আমি লিখি এখন -3, -45 ডিগ্রি, তাহলে আমরা নেব অপোজিট ডিরেকশনে, এই লাইনটাকে পিছনের দিকে এক্সটেন্ড করে দেব 1, 2, 3, -3, -45 ডিগ্রি, অপোজিট ডিরেকশন. অ্যাঙ্গেলের মানটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড. অ্যাঙ্গেলের মান উইদাউট চেঞ্জ, আর এর মান যদি নেগেটিভ থাকে শুধু পিছনের দিকে আমরা তত ইউনিট আমরা মুভ করব. এভাবে আমরা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল এবং নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলের মানগুলোকে আমরা প্লট করব. আচ্ছা, এখন দেখো আমি করলাম this is the point r, theta. Now if we take a complete rotation 360 degree, তাহলে এটা হবে p r, theta plus twice pi. দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম কি তোমার 360 ডিগ্রি যদি রোটেট করে we are coming back at the same location. আরো 360 ডিগ্রি রোটেট করো, one complete cycle p r, theta plus 4 pi. আরো একটা কমপ্লিট রোটেশন নাও, p r, theta plus 6 pi and so on. So following this technique, আমরা এখানে বলতে পারি there are infinite number of coordinate of a fixed point. একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের জন্য infinite number of coordinate আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, যেটা আমরা লিখব r, theta equal to r, theta plus twice n pi. r এর মানটা হলো তোমার পজিটিভ ইন্টিজার্স, যদি r এর মান পজিটিভ হয় তাহলে এন্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন, আর r এর মান নেগেটিভ হলে ক্লকওয়াইজ রোটেশন, ঘড়ি কাঁটার দিকে আর ঘড়ি কাঁটার বিপরীত দিকে. ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যালুজ অফ r, ডিপেন্ডস অন দ্য ভ্যালুজ অফ n. nটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ঘড়ি কাঁটার উল্টা দিকে, nটা যদি নেগেটিভ হয় ঘড়ি কাঁটার দিকে ঘুরবো আমরা. এরকম ভাবে একটা পয়েন্টের 260 রোটেট করলে বিভিন্ন কোঅর্ডিনেট পাবো. তারপর দেখো এই যে এখানে আমরা একই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট, এই যে দেখো এটা যদি আমরা থিঙ্ক করি
আবার if we rotate clockwise and anti-clockwise, দেখো if we rotate negative rotation, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলের মান কত হবে? তোমার উপর ছিল এটুকু ছিল তোমার 330 ডিগ্রি, তাই না? 30 ডিগ্রি, তাহলে এখানে আসে হবে তোমার 210, 210। তাহলে ঘড়িটার দিকে ঘুরিয়ে এসো, ঘড়ি কাটার দিকে যদি ঘুরে আসো এই পয়েন্টে, তাহলে এটা হবে 3,210 ডিগ্রি। তোমার থিটা পজিটিভ আরো পজিটিভ, তাই না? এখন যদি তোমার মনে করো এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি নেগেটিভ করতে চাও, তোমার আরেকটা কালার নেই, আই এম গোইং টু টেক ইটস এ ব্লু কালার। নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল, যদি নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল নাও তাহলে 210, তাই না? 360 থেকে 210 গেলে থাকবে 150, তাহলে একই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট আমরা পাবো 3,-150। ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরলে একই পয়েন্টে আমরা আসতে পারবো 300,150। অলরাইট, এখন চলো দেখি আমরা আর কিভাবে লিখতে পারি এই কোঅর্ডিনেটটাকে। আমরা আর এর মানটাকে নেগেটিভ করেছি, থিটার মানটাকে পজিটিভ করলাম, থিটার মানটাকে নেগেটিভ করলাম। চার ভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, চারটা কোঅর্ডিনেট পেয়ে গেলাম। এক, তাই না? এক, দুই, তিন। একই পয়েন্টের আমরা এরকম বিভিন্ন ভাবে ঘুরাইয়া বা থিটার মান পজিটিভ করে আর এর মান পজিটিভ নেগেটিভ করে we can find infinite number of ways. That's why আমরা বলে থাকি polar coordinate of a point is not unique, কিন্তু কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে এটা মান হবে তোমার ইউনিক। সো এখান থেকে আমরা যে স্টাডি করলাম যে পোলার কোঅর্ডিনেটটা কি, কিভাবে প্লট করব, সেগুলো আমরা একটু জানলাম। এখন চলো দেখি what is the relation between polar coordinate and Cartesian coordinate. রিলেশনটা একটু আমরা স্টাডি করব। রিলেশন বিটুইন পোলার কোঅর্ডিনেটস এন্ড কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটস। আচ্ছা, আমি একটা অন্য কালার নিই। We're going to take a point, it's a P. In the Cartesian coordinate system, the coordinate is x, y. And in the polar coordinate system, the same point we're going to represent by r theta. তাহলে এটা হবে আমার x axis, এটা হবে আমার y axis, এটা হবে অরিজিন, তবে এটাই হবে আমার পোল। This is the same point pole, polar coordinate system, and x-axis will be the polar axis. দুটো কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে আমরা at a time একটা ফ্রেমের ভিতরে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি। তাহলে কি হবে দেখো, according to the definition of r, OP is r, angle is theta, this is y, and this is x. তাই না? সিম্বলগুলোর মিনিং ইন দ্য জিওমেট্রি, distance x, y, theta, and r. Now, if we apply the definition of sin theta, cos theta, তাহলে আমরা কি হবে? Cos theta equal to x by r, that means x equal to r cos theta. Sin theta equal to, from the definition of sine function, opposite by hypotenuse, y equal to r sin theta. This is the relation between polar coordinate and rectangular coordinate. দেখো যদি r theta দেওয়া থাকে, if r theta is given, then we can calculate xy from the formula x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. তাই না? এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা কোঅর্ডিনেটটাকে ট্রান্সফার করতে পারবো পোলার থেকে কার্টেসিয়ান। আবারও এসো,
Again, we can apply the formula. Pythagorean formula, r square equal to x square plus y square. So r equal to root over x square plus y square, and tan theta equal to y by x. So theta equal to tan inverse y by x from Pythagorean theorem and definition of tangent function. আমরা এটা লিখতে পারি। তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা আরেক সেট অফ ফর্মুলা পাবো, সেটা কি? Second set of formula, x, y is given, we can find r comma theta. Applying the formula, r equal to root over x square plus y square and theta equal to tan inverse y by x. তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো দুইটা ফর্মুলা পাইলাম, কার্টেসিয়ান থেকে পোলার এবং পোলার থেকে কার্টেসিয়ান কনভার্সনের ফর্মুলাগুলো আমরা জেনে গেলাম। অলরাইট, তাহলে আমরা পোলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম কি, পয়েন্টগুলোকে কিভাবে প্লট করা হয়, এবং যদি একটা কোঅর্ডিনেট থেকে আরেকটা কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে তার ফর্মুলাগুলো কি সেগুলো আমরা জেনে গেলাম। এখন চলো আমরা কিছু ইকুয়েশন জানবো, ইকুয়েশন অফ ডিফারেন্ট পোলার কার্ভ। প্রথমে দেখো অ্যালজেব্রিক ফাংশনে, algebraic function is given by y equal to f of x and polar function is given by r equal to f of theta. Theta is the independent variable and r is the dependent variable. r এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা থিটার মানটা কি থিটার উপর ডিপেন্ড করে r এর মানগুলো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। This is a symbol for polar function. এখন পোলার ফাংশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে যদি গ্রাফ ড্রয়িং করতে বলে বা পোলার ইকুয়েশন ফাংশন ইকুয়াল টু 0 দিলে ইকুয়েশন হয়ে যায়, বা যদি ইকুয়েশন দেওয়া থাকে তাহলে সেগুলো আমরা কিভাবে প্লট করব বা ইকুয়েশনগুলো দেওয়া থাকে তার গ্রাফটা কি সেই সম্পর্কে আমরা এখানে স্টাডি করব। আমরা এখানে লাইক ম্যাথ 116 স্টাডি করেছি অথবা জিওমেট্রি যখন আমরা স্টাডি করি এট দ্য ভেরি বিগিনিং রেক্টাঙ্গুলার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, তখন আমরা পয়েন্ট প্লট করে করে গ্রাফগুলো ড্রয়িং করেছি। কিন্তু এখানে আমরা we are not going to apply the same technique by plotting point. গ্রাফগুলো আমরা বাই প্লটিং পয়েন্ট টেকনিক এখানে আমরা করব না, কারণ ইটস টাইম কনজিউমিং। আমাদের শুধু আইডিয়াগুলো লাগবে এবং গ্রাফটা কেমন সেটা আমাদের জানতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন ইকুয়েশনগুলো লিখবো এবং তার গ্রাফটা কেমন সেটা আমরা জানবো। আর ডিটেলস আমরা বইয়ে আছে, এটা যদি জানতে চাও বই থেকে আমরা একটু দেখে নেবো, অথবা গ্রাফগুলো কিভাবে রোটেট করে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করলে আমরা এটা প্রুফ দেখতে পাবো কত সুন্দর করে গ্রাফগুলো রোটেট করতেছে, আঁকা বাঁকা হইতেছে। অ্যাঙ্গেলের মানটা বাড়াই দেবো, দেখবো যে কার্ভটা একটু মুভ করতেছে, আরো একটু মুভ করবে, আরো একটু মুভ করে, অ্যান্ড সো অন। এরকম থিটার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাঙ্গেলগুলো আমাদের কিভাবে গ্রাফটা কিভাবে চেঞ্জ হয় যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করে তোমরা দেখে নিতে পারো। বাট আমরা এখানে কিন্তু বাই প্লটিং পয়েন্ট গ্রাফগুলো ড্রয়িং করব না, আমরা গ্রাফগুলো ইকুয়েশনগুলো জানবো, তার গ্রাফটা কেমন সেটা আমাদের দরকার, এটা আমাদের পারপাস। চলো তাহলে first I'm going to connect with the rectangular coordinate system. একটু মনে রাখার জন্য আমরা কানেক্ট করে এখানে স্টাডি করব। মনে করো if we write x equal to a, the differential equation, what is the graph of this equation x equal to a? কেউ কি বলতে পারো? x equal to a vertical line, right? Parallel to y axis vertical line x equal to a. So এটাকে যদি আমরা লিখি just converting x equal to r cos theta equal to a. So this is the equation of a vertical line in the polar coordinate system. So x টাকে শুধু তুমি চেঞ্জ করে দাও very simple ওয়েতে মনে রাখার জন্য, r cos theta equal to a is the equation of a vertical line in the polar coordinate system. তারপরে এসো তোমরা জানো y equal to b, equation of a horizontal line, equation of a horizontal line. একইভাবে r y equal to r sin theta, simply replace y by the coordinate, polar coordinate, y equal to r sin theta equal to v. This is the equation of a line, horizontal line in the polar coordinate system. তারপরে এসো আমরা যদি লিখি theta equal to alpha, theta equal to alpha, alpha is an angle. Alpha is any angle, so 30 degree, 45 degree, 10 degree, 5 degree, and so on. এটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করবে ইকুয়েশন অফ এ লাইন, ইকুয়েশন অফ এনি লাইন। ওটা আমাদের হলো হরিজন্টাল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন, and this is the equation of
any line, যেমন যদি বলা থাকে theta equal to 45 degree, this is a line given by, this is polar axis, this is pole, 45 degree angle করে তুমি একটা লাইন ড্রয়িং করো। This is the graph of the line theta equal to 45 degree, এটা হলো আমার 45 degree। তাহলে আমরা মনে রাখবো theta equal to some angle, some constant, যেটা থাক না কেন এটা একটা লাইনের ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্ট করে in the polar form। তারপরে এখন এসে r equal যদি কনস্ট্যান্ট হয়, r equal to constant, let's say r equal to a, এটা কি হবে বলো দেখি, এটা তো সবাই জানো আই বিলিভ, r equal to x square plus y square root তারপরে স্কয়ার দিয়ে দাও। if we convert, this is circle, polar coordinate system, this is a circle। এরকম ভাবে রেক্ট্যাঙ্গুলারের সাথে যদি কম্পেয়ার করে মনে রাখো তাহলে তোমার অনেক ইজি। r equal to a, this is a circle with center at the origin and radius a। তাহলে আমরা ইকুয়েশনের সার্কেলের ইকুয়েশনটা জানলাম এবং তোমার কতগুলি লাইনের ইকুয়েশন জানলাম ইন দ্য পোলার ফর্ম, ভার্টিক্যাল লাইন, হরাইজন্টাল লাইন or general equation of a line, x equal to, sorry x না, theta equal to some constant। এখন চলো আমি সার্কেল নেব, বাট center is on the x axis and on the y axis, then what is the equation, এটা আমরা স্টাডি করব। if the center is at the origin, r equal to a, দেখো this is circle center is on the y axis and this is another circle center is on the x axis। দেখো, so for both of the true case radius মনে করলাম a, if the radius is a, so center is 0, a। for the second circle, if radius is a, the center is a, 0। এখন যদি আমি এটা, তোমরা জানো equation of a circle with center at origin, x square plus y square equal to r square, but if it is center at a, তাহলে আমরা কি জানি a, b যদি হয় x minus a square y minus b square equal to r square। একইভাবে এখানে x এর মান 0, y এর মান a বসাই দেব, এখানে y এর x এর মান a, y এর মান 0 বসাই দিই, এখানে আমরা ইকুয়েশন পাবো। But in this equation, if we replace x by r cos theta and y by r sin theta, যদি আমরা এটাকে রিপ্লেস করি তাহলে আমরা যেটা পাবো r equal to তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করে দেখবা, এটা সিম্পল ক্যালকুলেশন, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, r equal to twice a sin theta। আবার এটা যদি ইকুয়েশন তুমি এখানে বসে দাও, এটা তোমার জন্য আসবে r equal to twice a cos theta। এটা কেমন সার্কেল? Equation of a circle passing through the origin and center is on the y-axis, equation is given by r equal to twice a sin theta। Passes through the origin, center is on the x-axis, equation is given by r equal to twice a cos theta।
তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা সেন্টার যদি x অক্ষরের উপরে অবস্থান করে তাহলে কি হবে? The circle is symmetric about the y-axis. On the other hand, if the center is on the x-axis, so circle is symmetric about the x-axis. So এখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলেশন মনে রাখবো, দেখো, if the polar equation is given by sine function, then symmetric graph is symmetric about the x-axis. আবার দেখো, if the graph is symmetric with respect to y, তাহলে আমরা পেয়েছি sin function। উল্টা হবে, আমরা এখন বলবো, দেখো, if the polar equation is given by sine function, then it is symmetric about the y-axis. তো আমরা দুইটাকে দেখো একটা ফর্মুলা মনে রাখবো। Symmetric with respect to x-axis, symmetric with respect to y-axis কখন হবে? If the polar function is given by cosine function and polar function is given by sine function, তাহলে আমরা বলবো গ্রাফগুলো symmetric হবে with respect to x-axis and y-axis respectively। এটা আমরা মনে রাখবো। আচ্ছা, তারপরে দেখো, if the center is, তাহলে দেখো তো এই সার্কেলের সেন্টার কত হবে? For this circle, center 0, a and radius r equal to a। এই সার্কেলের জন্য সেন্টার হবে a, 0 and radius r equal to absolute value of a। এরকম ভাবে আমরা যদি এই ফরম্যাটে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে সার্কেলের সেন্টার এবং রেডিয়াসটা বের করতে পারবো। অ্যাপ্লাইং দ্য ফর্মুলা r equal to absolute value of a theta, a, 0, 0, a। এগুলো আমরা ফর্মুলা হিসেবে ইউজ করি যদি আমরা পোলার ইকুয়েশন থেকে রেডিয়াস এবং সেন্টার বের করতে চাই। and the equation is given by r equal to twice a cos theta and r equal to twice a sin theta। এই ফর্মেটে কিন্তু হইতে হবে, অন্য কোনো ফর্মেট হলে কিন্তু আবার এই ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল না। যেমন দেখো, আমরা একটা এখন ইকুয়েশন লিখব, ইকুয়েশন অফ এ সার্কেল with center at AB and radius r। ইকুয়েশনটা লিখি চলো, center at AB and r is from Pythagorean theorem a square plus b square, r equal to twice a cos theta, r equal to twice a sin theta। যদি কোনো একটা সার্কুলার ইকুয়েশন, এনি পোলার ইকুয়েশন যদি এভাবে পাও, twice a cos theta, twice a sin theta, then equation of a circle with center at a, b and radius r equal to root over a square plus b square। আমরা বিভিন্ন ধরনের সার্কুলার ইকুয়েশন সম্পর্কে জানলাম এবং লাইনের ইকুয়েশন সম্পর্কে জানলাম। এখন চলো দেখি আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ কার্ভ, যে কার্ভগুলো আসলে পোলার সার্কুলার ইকুয়েশনগুলো আমরা পোলার ইকুয়েশন থেকে কার্টেশিয়ান ইকুয়েশনে আমরা জানি বা আমরা অলরেডি এগুলো স্টাডি করেছি, ম্যাথ 106 স্টাডি করেছি আমরা। এখন কিছু কার্ভ আছে আমাদের এখানে, স্পেশাল টাইপ অফ কার্ভ, যেগুলো বেসিক্যালি তুমি কার্টেশিয়ান ইকুয়েশনে লেখা যায় না, কার্ভের ইকুয়েশনটা। এই টাইপের কার্ভগুলোর জন্য এসেনশিয়াল তোমাকে অবশ্যই পোলার ফর্ম ইউজ করতে হবে। এই ধরনের কিছু আমরা এখন কার্ভের নাম জানবো এবং তাদের গ্রাফের শেপটা কেমন সেগুলো আমরা এখন দেখব। চলো আমি প্রথমে লিখে নিই r equal to twice a cos theta, r equal to twice a sin theta, both are equation of a circle। একটু আগে আমরা ডিসকাস করব, আমি একটু চেঞ্জ করব, দেখো তো ফরম্যাটের ভিতরে what is the basic difference, দুটার ভিতরে বেসিক ডিফারেন্সটা তোমরা একটু ডায়াগনোসিস করতে পারো কিনা। আমি একটু রেড কালার দিয়ে লিখি, r equal to a
cos of n theta are equal to a sine of n theta. What is the basic difference between these two set of polar equation? বলো তো দেখি এই দুইটা পোলার ফাংশনের ভিতরে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায়, বেসিক ডিফারেন্সটা কোন জায়গায়, বা সেটা কি কেউ একটু ধরতে পারো? কেউ কি শুনতেছো আমার কথা? না শুনতে পারবে না রে বাবা, আগামী ক্লাসে তো পারবা না। So the difference is n. In the circle equation there is no n, but in this equation with theta there is a constant n. So a cos n theta, what is the definition of n? N equal to positive integers. n এর ডেফিনিশন হলো পজিটিভ ইন্টিজার্স। এখন আমরা করব কি দেখো, n এর মানটা যদি 1 হয় তাহলে এটা হয়ে যায় আমাদের সার্কেল। তখন আমরা এই সেট ইকুয়েশন আমরা রিটার্ন করে থিটার মান n এর মান 1 হয়ে গেলে তো এটাকে আমরা বলবো সার্কেল। ইফ n ইজ গ্রেটার দেন 1 তাহলে এটাকে বলবো রোস কার্ভ। রোস কার্ভ, আচ্ছা রোজ কার্ভ বেসিক্যালি যে আমাদের গোলাপ ফুলে কি থাকে, পাপড়ি থাকে, যেটাকে আমরা বলি রোজ প্যাটেল। এই টাইপের যদি কোনো কার্ভ হয় সেটাকে বলা হয় রোজ কার্ভ, দেখতে ফুলের মতো। যদি কোনো কার্ভ দেখতে এরকম ফুলের মতো হয়, গোলাপ ফুলের মতো হয়, তাহলে এটাকে বেসিক্যালি আমরা বলে থাকি রোজ কার্ভ। এন্ড ইফ ইউ টেক এনি রোজ কার্ভ, তাহলে আমরা যদি পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেখি, দেন ফর এ given rose curve each and every petals are equal. দেখো রোজ প্যাটেল গুলো সব সমান হবে, ছোট বড় থাকবে না। হ্যাঁ, গোলাপের সাইজ যদি ছোট হয় রোজ প্যাটেল গুলোর সাইজ গুলো ছোট হবে। যদি লার্জ সাইজ ফুল নাও লার্জ সাইজ রোজ প্যাটেল হবে, কিন্তু each and every rose petals are equally spaced, একই সমান, যেটাকে আমরা বলি ইকুয়ালি স্পেসড প্যাটেল। এটা আমরা বলবো একটু পরে। মানে সবগুলো রোজ প্যাটেলের সাইজ গুলো একই, কোনটা ছোট কোনটা বড় থাকে না, সবগুলো দেখো ইউনিফর্ম। একটু দেখে তোমরা কেটে নিয়ে দেখো, গোলাপ ফুল ছোট হইলে তার রোজ পেটাল গুলো ছোট হবে, কিন্তু if we consider the size among all the rose petal for a fixed rose curve they are equal size, এটাকে বলি ইকুয়ালি রোজ। এখন এই কার্ভকে আমরা বলি রোজ কার্ভ। তাহলে দেখো রোজ কার্ভ কখন হবে, ইকুয়েশন গুলোর সঙ্গে যে থিটার সঙ্গে n থাকবে, n থিটা, a cos n থিটা, a sin n থিটা। অলরাইট, এখন আমরা n equal to 1 সার্কেল হবে, গ্রেটার দেন 1 হলে রোজ কার্ভ হবে। তাহলে রোজ প্যাটেলের নাম্বারটা কি হবে সেটা একটু ফর্মুলা করে জেনে নেই। নাম্বার অফ রোজ প্যাটেলস, কয়টা হবে তোমার? ইট ডিপেন্ডস অন n। ইকুয়েশনে আমাদের n এর মান কত আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের রোজ প্যাটেলের নাম্বার অফ ডিপেন্ড করবে। ইফ n is odd number, then number of rose petals equal to n. If n is even number, then number of rose petals equal to twice n, double। এটা সবসময় তোমার ডাবল নাম্বার হবে, টয়েস n if it is even। এখন চলো দেখি আমরা একটু একটা স্লাইডে একটু গ্রাফ দেখবো রোজ পেটালের গ্রাফগুলো কেমন হয় ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ n। এই গ্রাফগুলো তোমাদের একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে, তাছাড়া কিন্তু পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন সলভ করা কঠিন হয়ে যাবে। ওকে,
নিচে দেখো, this is the Rose curve, family of Rose curve. First row n equal to a sin n theta, second row r equal to a cos n theta. দুইটা রোতে দুইটা ফাংশনের গ্রাফ ড্রয়িং করা হয়েছে, they are Rose curve. If n equal to 2 even number, so Rose pattern will be 4 twice n. So first graph for sin twice theta and second graph for cosine twice theta. দেখো কিন্তু চারটা রোজ প্যাটেল কিন্তু পজিশন কিন্তু ভ্যারি করতেছে, তাই না? এই গ্রাফগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে, বিকজ আমরা কিন্তু বাই প্রোটিন পয়েন্ট পরীক্ষায় কিন্তু গ্রাফ ড্রয়িং করব না, কারণ টাইম কনজিউমিং। আমরা মনে করব গ্রাফগুলো আমরা জানি, দ্যাটস ওয়াই আজকে শুধু বেসিক ডিসকাশনটা আমরা করতেছি। তারপরে এসো সেকেন্ড গ্রাফ, সেকেন্ড কলাম, n equal to 3, odd number, so Rose pattern is 3, exactly n, তাহলে 3। তারপরে n equal to 4, থার্ড কলাম, ইভেন নাম্বার, নাম্বার অফ রোজ প্যাটেল 8, দেখো এখানে 8টা আছে, গুণে দেখো 4 times to 8, হ্যাঁ ডাবল হয়ে গেছে। তবে এগেইন n equal to 5, রোজ কার্ভের জন্য তোমার n equal to 5, তো এখানে আমরা পাবো অড নাম্বার, সো নাম্বার অফ রোজ প্যাটেল ইজ 5। তারপরে n equal to 6, ইভেন নাম্বার, নাম্বার অফ রোজ প্যাটেল ইজ n times to 12, যেটা আমাদের সেকেন্ড কলাম, সরি লাস্ট কলামে এখানে দেওয়া আছে। এরকম ভাবে অ্যাটলিস্ট তোমরা n equal to 2, n equal to 3, এই দুটোর জন্য গ্রাফ এবং নাম্বার অফ রোজ প্যাটেল কতটা কি হবে, গ্রাফ কোথায় কিভাবে হয়, গ্রাফটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সবগুলোই তোমরা দেখে রাখবা, কিন্তু অ্যাটলিস্ট n equal to 2, n equal to 3 এর জন্য তোমরা গ্রাফটা অবশ্যই যেন পরীক্ষায় আসলে যেন লিখতে পারো, গ্রাফটা মনে রাখবা। বা তোমরা চাইলে গ্রাফগুলো কেন এরকম রোটেট করে তোমরা একটু বইয়েও দেওয়া আছে, সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা আছে, ইনক্রিজ দ্য অ্যাঙ্গেল, তো অ্যাঙ্গেল ভিউটা ইনক্রিজ করো, দেন দেখো আস্তে আস্তে এটা শুধু ঘুরতেছে, এরকম শেপ তৈরি করে। এর মান থিটার মান 0 থেকে 30 দাও, তারপরে 0 থেকে 60, 0 থেকে 90, 0 থেকে 120, 0 থেকে 150, 0 থেকে 120, 180, এরকম ভাবে অ্যাঙ্গেলটাকে আস্তে আস্তে বাড়াও, কার্ভগুলো কত সুন্দর করে মুভ করে তোমরা দেখতে পাবা। বা সফটওয়্যার ইউজ করে তোমরা দেখতে পারো, যদি মন চায় যে কার্ভগুলো কিভাবে ঘোরে, রোটেট করে কেন এইভাবে, তাহলে তোমরা মান বের করে তো সময় লাগবে একটু, তোমার টাইম কনজিউমিং বললাম যেটা, সফটওয়্যারে দেখলে তোমার জন্য ইজি হবে, ইজি হবে, ইজি হবে। ওকে, তাহলে আমরা ডিফারেন্স বিটুইন রোজ কার্ভ এবং সার্কেলের ভিতরে একটু জানলাম, এবং সার্কেলের ইকুয়েশন থেকে আমরা রোজ কার্ভের ইকুয়েশন বা রোজ কার্ভ ইকুয়েশন সার্কেল ইকুয়েশন আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি, শুধু থিটার সঙ্গে একটা এন দিতে হবে, তাহলে আমরা সেটা রোজ কার্ভের ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে। আবার রোজ কার্ভের ইকুয়েশন n equal to 1 হয়ে গেলে সেটা সার্কেল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে চলো আমরা আরো দুই ধরনের কার্ভ স্টাডি করব। হ্যাঁ, যে কার্ভটা এখন এটা আমরা বলি কার্ডিওট, হার্ট, আমাদের যে হার্ট যেটা আমাদের পাম্পিং করে আমরা বেঁচে থাকি, এই হার্টের ইকুয়েশনটা কি, তাই না? সিম্বলটা অনেক ফ্যামিলিয়ার সিম্বল, আমরা বিভিন্ন সময় ইউজ করে থাকি এই সিম্বলটা। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য হার্ট, কার্ডিওট? কার্ডিওটের ইকুয়েশনটা চলো আমরা একটু দেখে নেই। চলো আমরা একটু দেখি, তারপরে তোমাদের স্লাইড দেখাবো আবার। অলরাইট, চলো দেখি আমরা এখন একটু গ্রাফগুলো আবার ড্রয়িং করে দেখি।
I'm going to write down 4 equations. R equal to A plus minus A cos theta, and R equal to A plus minus A sin theta. তাহলে দেখো R equal to A plus minus A plus minus A means constant and the coefficient are equal. R equal to A plus minus A sin theta, that means coefficient and constants are equal. যদি সমান হয় তাহলে এগুলোকে আমরা বলি equation of cardioids. Equation of cardioid. ওকে, তাহলে এখন চলো আমরা দেখি আমরা গ্রাফগুলোকে আমরা ড্রয়িং করি হার্ট শেপ কার্ভগুলো। These two curves are symmetric about the x-axis. দেখা দুটো একই রকম, শুধু শেপটা শুধু চেঞ্জ, অপোজিট ডিরেকশন, তাই না? উল্টায় দেওয়া হয়েছে, রিভার্স ডিরেকশনে। লাস্ট টু কার্ভ দেখো এগুলো তোমার সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। তাহলে আমাদের প্রথম দুইটা ছিল কার্ডিওডের ইকুয়েশন সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য এক্স অ্যাক্সিস, পরের দুটো ছিল কার্ডিওর ইকুয়েশনের গ্রাফ সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। যদি 100% অ্যাকুরেট হয় না, ধরে নাও এটা আমাদের ইকুয়ালি শেপড কার্ভ এটা। তাহলে দেখো ইফ আর ইকুয়াল টু এ মাইনাস এ কস থিটা, তাহলে গ্রাফটা হবে এটার মতো, শুধু এ থেকে আমরা এই লেন্থ গুলো বের করব। এ ডিটারমাইন দিস লেন্থ। আর ইকুয়াল টু এ প্লাস এ কস থিটা, তাহলে হবে তোমার এই সেকেন্ড টাইপ শেপের কার্ভ। থার্ড টাইপ শেপ আর ইকুয়াল টু এ মাইনাস এ সাইন থিটা, and r equal to a plus a sin theta. এরকম ভাবে আমরা কার্ডিওটের 4 ধরনের ইকুয়েশন পাবো এবং 4 ধরনের আমরা গ্রাফ পাবো। সাইন ফাংশন দিয়ে দুইটা, কোসাইন ফাংশন দিয়ে দুইটা। শুধু রোটেশন 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেশন করলে একটা থেকে আরেকটা আমরা পেয়ে যাই সাইন। আর সাইন ফাংশনকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোসাইন করলে কোসাইনকে পেয়ে যাবো, বা কোসাইনকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোসাইন করলে রোটেট করলে সাইনটা পেয়ে যাবো। অলরাইট, তাহলে কার্ডিওটের ইকুয়েশন গুলো আমরা জানলাম। এরপরে চলো, if we take the constants are different, that means r equal to a plus minus b cos theta and r equal to a plus minus b sin theta. a plus minus b, that means এখন আমরা অন্য একটা কনস্ট্যান্ট নিলাম, they are unequal. a এবং b এর ভিতরে এখন একটা রিলেশন পাবো, a and b they are not equal, তাই না? যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে সেটা কার্ডিওট হয়ে যাবে, আর আনইকুয়াল হলে তখন এটা হবে লিমা কোণ। ইকুয়াল হলে তোমার কার্ডিওট, আর আনইকুয়াল হলে তখন হয়ে যাবে লিমা কোণ। ওকে, তাহলে দেখো নাও উই ক্যান কম্পেয়ার দ্য ভ্যালুজ অফ এ এন্ড বি। এ এন্ড বি যদি কম্পেয়ার করো, এ ইজ লেস দেন বি, দেন লিমা কোণ with inner loop, a is greater than b, লিমা কোণ with no inner loop.
এখন চলো দেখি হোয়াট ইজ ইনার লুপ। ইনার লুপটা কি? ইনার লুপ যদি তোমরা কার্ডিও ড্রয়িং করো এরকম ভাবে, এই মাঝখানে তোমার একটা লুপ থাকবে, এটাকে বলা হয় ইনার লুপ। আর নো ইনার লুপ যখন হবে তখন তোমার এই ভার্টেক্সটা অরিজিন থেকে সরে যাবে। এটা তোমার লিমাকন, এটা লিমাকন, এটা হলো উইথ ইনার লুপ, এটা নো ইনার লুপ। আর কার্ডিওরটা হবে তোমার এরকম অলওয়েজ অরিজিন দিয়ে যাবে। এটা আমার কার্ডিওট, এটা লিমাকন উইথ ইনার লুপ, এটা লিমাকন উইথ নো ইনার লুপ। তাহলে বেসিক ডিফারেন্স দেখো এটার সঙ্গে। এটা তোমার অরিজিন থেকে কিছু ইউনিট দূরে আছে তোমার ভার্টেক্সটা, আর এটা ভার্টেক্সটা অরিজিনের ভিতরে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কার্ডিওট অ্যান্ড তোমার লেমাকন উইথ নো ইনার লুপ। আচ্ছা চলো দেখি আমরা এখন আবারও একটু আমাদের যে স্লাইডটা তোমাদের আপলোড করে দিয়েছে ওটা একটু বাসায় দেখবা। আমরা একটু এই যে দেখো r equal to a plus minus a sin theta and cos theta, this is the equation of cardioid. আর r equal to plus minus ab sin theta and cos theta, this is limacon. এ যদি b চেয়ে ছোট হয় তাহলে ইনার লুপ এ থাকবে, আর যদি বড় হয় তাহলে ইনার লুপ থাকবে না। তারপরে গ্রাফটা দেখেন সুন্দর করে দেখানো আছে 5 plus 5, that means coefficient and constant are equal, তাহলে এটা কার্ডিওড এবং সাইন ফাংশন সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য y axis। তারপরে মাইনাস সাইন, তাহলে কার্ডিওডটা উপরের দিকে, ফ্রন্ট ফেসটা কার্ডিওডের উপরের দিকে থাকবে। সো দিস ইজ দ্য কার্ডিওড 5 minus 5। তারপরে দেখো সিম্পলি উই আর গোইং টু চেঞ্জ দ্য প্লাস সাইন, হ্যাঁ 5 plus 5, then second one is the graph of 5 plus 5 sin theta. Both these two graphs are symmetric about the y-axis কারণ সাইন ফাংশন দেওয়া আছে। তাহলে পরে দেখো নিচে দুটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে 5 minus 5 cos theta এবং 5 plus 5 cos theta। তাহলে এটা হবে সিমেট্রিক, এই গ্রাফটা শুধু রোটেট করবে, এক্স অক্ষের উপরে চলে আসবে, এই দুইটা গ্রাফ উইল বি অন দ্য এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে আমরা কোসাইন ফাংশনে দুইটা গ্রাফ পেয়ে যাবো উইথ দ্য সেম কনস্ট্যান্ট এন্ড কোএফিশিয়েন্ট 5। তারপরে দেখো এখানে 2 plus 4 coefficients and constants are unequal and a is less than b form, তাহলে একটা ইনার লুপ থাকবে, এই যে মাঝখানে ইনার লুপ, এটাই দামি হলো ইনার লুপ। মাঝখানে একটা তোমার রুট ঢুকে আবার বের হয়ে যাবে, লুপ তৈরি করবে আবার রিটার্ন করবে। এবং equation is given by cosine function symmetric about the x-axis। পরেরটা দেখো 7 minus 6, a is greater than b form, so there is no inner loop। এবং ইন দ্যাট কেস এই যে দেখো এখানে ইনার লুপ না থাকার কারণে তোমার ভার্টেক্সটা অরিজিন থেকে দূরে সরে যাবে। তাহলে দেখো এরকম ভাবেই তোমরা দেওয়া ছিল এখানে উইথ দ্য সেম কনস্ট্যান্ট বাট সাইন ফাংশন, তোমরা এই দুটো যদি ড্রয়িং করো তাহলে দুটাই হবে এখন, ইফ উই টেক সাইন ফাংশন দেন ইট উইল বি সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস, তখন তাহলে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে সিমেট্রিক হবে। এই গ্রাফগুলোর ইকুয়েশন এবং গ্রাফ সহ ইকুয়েশন তোমাদের মনে রাখতে হবে, তাছাড়া কিন্তু 13.3 যেটা আমরা এরিয়া বিটুইন টু কার্ভ আমরা সলভ করো, এগুলো কিন্তু খুব কঠিন মনে হবে তোমাদের কাছে, কঠিন মনে হবে পারবা না, ভেরি সিম্পল ওয়ে পারবা না তোমরা। সো কুইজে অনেকে দেখলাম এরিয়া বের করতে বলা হয়েছে কিন্তু গ্রাফ ছাড়া এরিয়া বের করে ফেলেছে, তার মানে সামনে পাশে একটু দেখেছে ফর্মুলাটা, হ্যাঁ লিমিট গুলো দেখে নিয়েছে, লিমিটও বের করে নাই কুইজে যে মার্কস আমি আপলোড করেছি, দেখা যায় গ্রাফও ড্রয়িং করে না, শুধু ফর্মুলাটা লিখে লিমিটটা লিখে আনসারটা ঠিকই মিলাইছে। সো এরকম লেখা যদি লেখো তাহলে তো ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনা দূরের কথা, পাস করতে কঠিন হয়ে যাবে, তাই না?
যে কোনো গ্রাফ ড্রয়িং নাই, আপার কার্ভ কোনটা, লোয়ার কার্ভ কোনটা, এক্সপ্লানেশন নাই, পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন ক্যালকুলেশন করে বের করা হয়নি, পাশে কারো একটু দেখে এরিয়া ফর্মুলাটা লিখে, যদি বা কাপড়ে কেমনি যে দেখে আল্লাহ জানে, তারপর আনসারটা ঠিকই মিলে দিয়ে রাখছে। তো এরকম পড়ালেখা করলে কিন্তু আসলে আগানো যাবে না। পাশ করে গেলে তো কোনো লাভ নেই, শুধু পাশ করে জীবনে কিছু করতে পারবো না, এটা মনে রেখো। ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ভালো সিজিপি দরকার। তো এই গ্রাফগুলো একটু তোমরা অবশ্যই, আমি পিডিএফটা আপলোড করে দিয়েছি, অবশ্যই তোমরা এগুলো একটু খুব ভালো করে গ্রাফগুলো স্টাডি করবা। এখন আমি দেখি রোল কলটা করে নেই, তারপরে আমরা পরে একটা নতুন সেকশন স্টাডি করবো কিনা একটু দেখি। তোমাদের কয়জন যে ক্লাস শুনতেছো আল্লাহ পাক ভালো জানে। কোশ্চেন করলে কোনো রেসপন্স নেই।